아, 예, 언제나 기도해 주셔서 감사합니다. 기도해 주시고 언제나 사역지는 기도가 없으면 살아남을 수 없는 곳임에는 분명한 것 같습니다. 계속해서 기도해 주시고 또한 그 기도로 말미암아 또한 저희가 또한 선교사들이 저뿐만이 아니라 모든 선교사들이 아마 사역지에서 살아갈 수 있는 마지막 한 힘이 있다면 바로 그것은 기도의 힘이 아닌가. 특히 이렇게 한국에서 고국에서 기도해 주시고 또한 열심히 또 어떻게든 관심 가져주시는 것이 저희한테는 참 큰 기쁨이고 특히 작년에 저희가 그 음식 박스를 받았는데 정말 열자마자 그냥 아무것도 말씀이 아니잖아요, 그렇죠? 은혜가 그냥 이렇게 열자마자 은혜가 라면 딱 있고 그래서 참 누군가 나를 잊지 않았구나라는 거 있잖아요. 누군가 나를 기억해주고 누군가 나를 위해 기도해 주는구나. 이게 아마 선교사들한테는 가장 큰 위로가 되지 않을까. 이번 해에도 가능하시면 아니면 아는 걸로 하지만 가능하시면 보내주시면 감사하겠습니다. 이건 그냥 농담이었고요. 그래서 이성규 목사님 같이 얘기하면서 어떻게 할까요? 말씀을 전할까요? 아니면 사역극을 좀 더 많이 할까요? 그랬더니 그냥 사역에 대한 이야기 많이 좀 했으면 좋겠다고 하셔서 아마 그거를 좀 되게 많이 하고요. 마지막에 짧게 말씀을 전하는 걸로 오늘 진행하도록 하겠습니다. 비디오가 하나 있거든요. 근데 조금 어려운 게 자막으로 나와서 좀 죄송한데 더빙을 제가 못해서 아마 말은 영어로 나오는데 아마 자막이 있을 거예요. 그래서 빨리 좀 보실 수 있을지 모르겠지만 제가 또 베들교 성님의 수준을 믿기 때문에 좀 빨라도 아마 이렇게 한 5분 정도 되는 비디오인데요. OM 알바니아가 어떻게 사역을 하고 있는지 한번 이렇게 그냥 눈으로 딱 보셔서 이렇게 사는구나, 이런 사람이 거기 있구나 하는 걸 좀 보실 수 있을 것 같습니다. 그래서 가능한가요? 5자 딱 이렇게 하셨습니다. 그럼 같이 보도록 하겠습니다. Before I got to Albania, nothing could have prepared me for what God is doing here and for how amazing Albania really is. One of the main ministries that OM Albania does is working with the blind school and with children with special needs in Durrës. We have here in Durrës, where we live, a very big center for special needs children. And together with a bunch of enthusiastic people from the local church, we go there 3 to 4 times a week. We teach the kids Bible stories, we sing songs to them. Last year around this time I got a call from the School for Blind in Tirana, from the director, and he has somehow heard about my profession, that I'm here, working here, and he asked me if I could come and help the school a little bit to get some input. Since then I've been going to the School for the Blind in Tirana once a week. My main ministry is with the Roma community in Lushnja, and so we have programs at the Emmanuel Center, which is the ministry that was started about almost 12 years ago. So we do Bible lessons with the kids. We're also teaching English with them. We meet with them sometimes in smaller groups. And then with the women, we do Bible studies. Every week we have a Bible study. During communism, people had work, but all the jobs were directed by the government. They were told what they had to do. They don't really know how to organize businesses, and so for years OM Albania had been praying that we could get help, someone could come and help Christians. The first part of this is to be able to go to the different churches, work with them, find people that are interested in starting a business or people that already have a business going, and invite these people to a basic business class. And it was really funny because at the beginning I thought out of all the people in the class, Rizal would probably be the last one that would be able to start a business. But he proved me wrong. Thjesht ky është vetëm fillimi çfarë unë shikoj në biznesin tim, sepse unë shikoj biznesin akoma më lart. Jo thjesht një biznes të vogël, por biznes akoma më të lartë për të ndihmuar dhe për të suportuar njerëzit në nevojë, gjithashtu edhe kishat. So if families now have businesses or jobs here, then they're able to tithe at church, which ultimately makes the church become self-sufficient. So it's a trickle-down process to where all will become self-sufficient in time. I'm working with women and older girls, but mostly with married women. I do different things. A lot of visits
I do Bible studies and I do give sewing classes. Unë nga ena kam mësu se si të qep rrobat. Kjo bluzja që unë kam veshur, në radhë tane unë kam qepur fundin një, pastaj filluam me bluzën. With the sewing course, I always tell them already from the first day on, I would like to do also Bible study. Po kemi mësu shumë nga ena. Era na flet dhe për Zotin. Ne nuk e dishim se kush ishte Zoti. Nuk e dim. Po unë jam shumë e kënaqur që kam hyrë në rrugën e Zotit. Me and my family, we are here because God called to us to work in Albania like missionaries in church planting in the north of the country, especially in one city called Skadar. Our biggest dream is to train in local workers, because the best workers for Albania, there will be Albanian people. This is a great place. The people here, the hearts of the people are incredible. And to see them move forward, to see this country grow, the infrastructure growing, the things that are happening here right now is a perfect time to be here, to see a country come from being pushed down into communism to now that they're growing like flowers. One person we would really like to have would be a physiotherapist. We are also happy with any other professionals who are experienced working with kids with special needs, but also only if you have a heart for working with them, that would be really great and you can fit in the ministry perfectly. Young business people, medium-aged business people to retired business people. Especially, I think, we need people that understand that our main work is prayer, because all the present and the future of Albania, I think, it will be decided for our prayers. If you love God and you live in the freedom of all that Christ gives to us, and you want to share that with people who have been held in bondage in different ways for centuries, and if you want to come and you want to share that and you want to help liberate people, then come. We need a lot of help. 감사합니다. 제가 나올 기도하셨겠지만 제가 안 나왔죠. 우선 그 설명을 같이 알바니아에 대해서 잘 모르시는 분들이 너무 많으시잖아요, 그렇죠? 그래서 알려드려도 잘 모르시거든요. 어디에 있는지 알바니아라는 이름 자체가 이렇게 너무 생소해서 그래서 요새 제가 써먹고 있는 방법이 어떻게 하면 알바니아라는 이름을 잘 알게 할까? 그래서 어떤 불가리아 선교사님께서 저한테 이렇게 말씀하셨어요. 뭐라고 그러셨냐면 나는 네가 어디 있는지 알 바 아니다. 그래서 알바니아 이렇게 이제 되게 유치하죠. 되게 유치한데 네가 어딘지 알 바 아니다. 그래서 알바니아. 그래서 이렇게 하면 잘 안 잊어버리시지 않으실까요? 그렇죠? 이렇게 해서라도 외우시라고 제가 어딘지 알 바 아니다. 알바니아 이렇게 그래서 알바니아에 있습니다. 슬라이드를 띄우시면요. 다음 슬라이드를 띄우시면 어디에 있는지 어디 있냐면 그 그리스, 이탈리아는 어딘지 다 아시죠? 이탈리아 오른쪽 이렇게 기억하시면 제일 편하실 겁니다. 이탈리아에서 바다를 건너가며 있는 나라 알바니아. 그래서 이탈리아가 서쪽에 있고요. 그다음 밑에가 그리스, 마케도니아, 코소보, 몬테네그로 이렇게 위로 쫙 네 나라가 같이 접해 있거든요. 되게 경상남도를 합한 크기 되게 조그만 나라예요. 그래서 아주 큰 나라는 아니고요. 많은 사람들이 아직 모르는 나라지만 저기에 있습니다. 다음 슬라이드는요. 이게 아까 그 마지막에 나왔던 교회 개척하시는 마우리시오라고 하시는 코스타리카 선교사님이 개척하시는 그 지역에서 찍은 사진인데요. 되게 아름다워 보이죠? 초청합니다. 오시면 됩니다. 다음 슬라이드 하시면요. 한 번만 클릭해 주세요. 300만이 뭐냐면요. 알바니아 안에 300만 정도가 있고요. 알바니아 밖에 300만 정도가 있어요. 그래서 이유가 뭐냐면 이유 중에 하나가 바로 알바니아 안에 이렇게 먹고 살 게 별로 없어요. 일자리가 너무 없어서 뭐 한국도 지금 많이 문제긴 한데 거긴 더 없어서요. 가족 중에서 한 명이나 두 명 정도는 좀 나가서 일을 해서 좀 번 돈으로 소위 말 봉구에 붙여줘야 이제 안에 있는 사람들이 좀 먹고 살거든요. 똑같은 일이라도 이제 그리스나 이탈리아에서 일하면 거의 5배에서 10배를 주니까요. 그래서 이제
많은 사람들이 나가서 있다 보니까 또 그냥 거기 살게 되고 이렇다 보니까 나라 안에는 한 250만 명, 300만 명 있고요. 그러니까 좀 슬픈 얘기죠, 그렇죠? 밖에는 300만 명 정도 있고 이러다 보니까 아버지가 나가면 또 이렇게 좀 깨어진 가족 이렇게 이런 식으로 되잖아요. 그러니까 이제 이게 교육에도 별로 안 좋긴 한데 이게 많은 것들이 좀 얽혀 있는 것 같습니다. 좀 그 부분이 좀 해결이 잘 될 수 있도록 기도해 주시면 감사하겠습니다. 한 번만 70%는 뭘까요? 안 쳐다보겠습니다. 무슬림, 저희가 맨날 말하는 이슬람교를 믿는 사람들 이 70%인 거예요. 그러니까 유럽에는 많지 않은 나라거든요. 유럽에는 한 코소보, 보스니아, 알바니아 이 세 나라 정도가 가장 저희가 유럽에 있긴 하니까요. 근데 많은 인구수를 차지하죠. 70%. 그다음에 20%가 이제 그리스 정교회, 10%가 저희는 로마 카톨릭. 기독교는 0.7, 그래서 0.5 정도로 잡고요. 저희가 아는 것처럼 1%가 안다면 미전도 종족이라고 저희가 이야기하거든요. 그러니까 알바니아도 어떻게 보면 미전도 종족 중에 한 나라인 거죠. 민족이죠. 다음 한 번만. 로마서 15장 19절은 뭐냐면 바울이 복음을 전한 곳 중에서 일루리곤이라고 있는데 그 일루리곤이 바로 지금 알바니아가 있는 알바니아뿐만이 아니라 거기에 속해 있는 일리리아 지방이죠. 그래서 복음을 듣지 않았던 나라가 아니라 복음을 들었던 나라. 근데 문제는 그 다음에 오스만 투르크라는 터키가 500년 동안 지배를 하면서 우리가 옛날에 복음을 들었는지를 그냥 샥 잊어먹어 버렸어요. 그래서 그 다음에 공산주의가 있었거든요. 공산주의를 하고 해방이 91년도에 됐는데 그때 그럼 내 종교는 뭐였지? 라고 해서 찾아간 곳이 조금만 더 멀리 갔으면 좋은데 이슬람교였지. 그래서 돌아간 곳이 바로 이슬람교. 그래서 70%가 그래서 무슬림이 되었고 이슬람교를 믿는 사람이 되었죠. 좀 안타깝죠. 신이 없는 나라, 이건 신이 없는 나라는 전 세계에서 몽골이랑 알바니아, 제가 알기로는 뭐 틀릴 수도 있긴 하겠지만 몽골 성도사님이 말씀하셨는데 그러니까 나라에서 아예 공포를 신이 없다라고 이야기한 나라가 딱 두 나라라고 하더라고요. 몽골이랑 알바니아. 그래서 알바니아도 아예 공산주의 시대 때 그냥 신이 없다. 그래서 이제 그때 북한 가면 교회는 있잖아요, 그렇죠? 뭐 그냥 보이긴 하지만 근데 아예 그냥 그런 게 없다라고 하고 모든 교회를 다 부셔버리고 정교회, 뭐 카톨릭, 뭐 모든 걸 다 부셔버렸던 그런 나라가 바로 이 알바니아. 거의 제로에서부터 시작을 하게 되었죠. 다음 슬라이드 해주시면요. 그러면 저는 뭐 하느냐? 도대체 저 사람은 비디오도 안 나오고 누구냐 했는데 지금 보시면은 저게 작년 크리스마스 때 찍은 사진이거든요. 저희가 지금 현재 24명 정도 같이 사역을 하고 있고요. 아마 지금 3명에서 4명 정도 더 오게 되면 한 28명에서 9명 정도가 같이 팀 사역이라고 그러죠. 같이 모여서 하는 사역이고요. 제가 거기 대빵입니다. 괜찮죠? 저랑 같이 일하는 사람들이 미국 사람이고, 다 같이 사역하지만 제가 그래도 14년 있었잖아요, 그렇죠? 그래서 되게 재밌게 일도 많은데요, 뭐 사건도 많이 터지곤 하는데 그래도 팀으로 같이 그러니까 혼자 하는 게 아니라 같이 사역하고 그래서 같이 결정하고 같이 무언가 한다라는 건 참 아름다운 모습인 것 같습니다. 그래서 저희가 하는 일이 바로 그래서 4가지, 5가지가 되는 거거든요. 교회 개척 사역하고 있고요. 놀면 안 되잖아요, 그렇죠? 26명이 놀면 안 되니까 비즈니스, 그래서 방금 봤던 그 비즈니스 사역 하고 있고요. 스페셜 니즈는 이거는 이제 장애인 사역을 하고 있고 로마 집시 사역, 그다음에 본부 사역, 지금 제가 맡고 있는 그 헤드쿼터라고 그러죠. 이제 본부하고 결정하고 그냥 컨퍼런스 사역 같은 거 같이 집회 사역 같은 거 지금 같이 하고 있습니다. 10분밖에 안 남았습니다. 넘겨주시면요. 이거 좀 이따 같이 하겠습니다. 하나만 더 넘겨주시면. 그 비즈니스가 좀 더 궁금하시잖아요, 그렇죠? 어떻게 하는지 교회 개척은 많이 들어보셨기 때문에 저희가 한 4년 전 정도에 제가 기도하면서 하나님, 도대체 여기 있는 사람들이 이 지방의 중소도시에 있는 분들이 그곳에 있지 않고 그 대도시로 가시거든요. 이제 가는 이유 중에 가장 큰 이유가 일자리가 없어서. 그러니까 교회에서 잘 키워서 뭐 중등부, 고등부, 청년부 정도 되면은 대부분 이제 대도시로 가는 거예요. 뭐 여기로 말하면 부산으로 오실 수 있고 아니면 서울로 가거나 이렇게 되는 거죠. 그러니까
막 사람을 키워놔도 다 떠나버리니까 일할 사람이 없는 교회예요. 그래서 어떻게 하면 이분들을 잡을 수 있지? 어떻게 하면 이 사람들을 여기 이렇게 앉혀서 같이 사역할 수 있지? 했던 게 이제 비즈니스였습니다. 거기에 일자리가 있으면 굳이 큰 도시로 갈 필요가 없기 때문에요. 그래서 기도하는 가운데 아까 보신 이렇게 좀 이렇게 이분이 미국 분이신데 브라이언이라고, 그분이 이제 그 미국에서 한 뭐 CEO를 한 20년 동안 하시다가 이제 저랑 같이 사역을 하게 돼서 오셔가지고 하신 일이 뭐냐면, 그러니까 비즈니스를 하게 소위 말해서 훈련을 시켜주는 거예요. 한 3주 정도를요. 그래서 3주 정도 하면은 그 중에서 이제 아이디어를 내잖아요. 사업 아이템이라고 그러죠. 이제 사업 아이템을 내면 뭐 한 10개 중에 1개 정도 좋은 게 나올 수 있잖아요. 그러면 10개 중에 1개가 또 이거 정말 좋은 아이템이다. 그다음에 저희가 이제 그 소위 말해서 그 투자할 수 있는 이제 기독교인을 찾는 거죠. 그래서 저희가 500만 원이 필요한데 혹시 이 아이템에 관심이 있으신 분 계십니까? 그러면 내가 한번 투자해 보겠습니다. 뭐 하나님 나라를 위해서. 그래서 만나게 해드리고 이제 그분들이 같이 시작을 하게 되죠. 방금 보신 그 장면은 뭐 같습니까? 그 양봉 벌 하거든요. 제일 처음에 제가 성공한 케이스가 뭐였냐면, 그 에르말리아라고 하는 고레라는 곳에 계시는 그 목사님이 한 분 계셨는데, 이분이 너무 가난했던 거예요. 너무 가난해가지고 그 당시에 뭐라고 그랬냐면, 내가 지금 우리 아기 기저귀 살 돈도 없다고. 근데 이곳을 떠날 수는 없고, 그러니까 어떻게 해야 됩니까? 이게 고민이었던 거죠. 그래서 저희가 초청을 했어요. 이 트레이닝에 한번 같이 훈련 코스에 한번 참여하셔서 같이 해봅시다. 그래서 하게 되고, 마지막 그 브라이언이라고 하는 선교사가 그분한테 권했던 게 뭐냐면 이 양봉이었어요. 벌 한번 해보실래요? 그랬죠. 해본 적 없으시니까 당연히요. 그래서 그래요? 그랬더니 벌은 제일 좋은 게 뭐냐면 사람이 일을 하지 않고 벌이 일을 하죠. 그러니까 이제 갖다 놓으면 이제 좀의 관리는 필요하지만 막 사람이 하루 8시간 막 가서 일을 할 필요는 없죠. 그래서 이거 어떻겠습니까? 그랬더니 그럼 한번 해볼까요? 했어요. 그래서 벌 10상자를 사가지고 잘 모르는데 10상자를 사가지고 갖다 놓고, 근데 참 희한하죠. 아닌 게 아니라 딱 그 해가 이 벌꿀 농사가 되게 안 되는 해였다라는 게 참 그쵸. 참 하필이면 그쵸. 그래서 이거 어떻게 해야 되지? 그래서 갔어요. 어떠세요? 잘 안 된다는데 이 벌꿀 농사가 이번에 그랬더니 이분이 아니래요. 자긴 될 거래요. 그래서 저 믿음은 어디서 나는 걸까? 이런 생각이 들기도 하면서 그래요? 한번 해봅시다. 그래서 하게 됐죠. 정말로 아니나 다를까 다른 곳들은 정말 이렇게 좀 흉년, 좀 꿀들이 많이 나오지 않았는데 그분만 생각했던 것보다 2배. 저도 놀랐어요. 그래서 이런 일이. 그래서 정말 믿음이 좋으시구나. 이제 대단하시네요. 그래서 이제 뭐 빌린 돈도 갚으시고 이제 자기 뭐 아이들도 이제 양육도 하시고 이제 교회도 거기서 계속 사역할 수 있고. 멋지지 않습니까? 그러니까 이게 그냥 한번 교회를 개척했다 이 개념이 아니라 어떻게 하면 이 목사님도 살릴 수 있을까? 가족을 살려야 되니까요. 어떻게 하면 교회를 살릴 수 있지? 그러니까 이게 모든 걸 다 포함하다 보니까 아마 이런 모델이 나왔던 것 같아요. 이런 모델이 이곳뿐만이 아니라 다른 곳에서 더욱더 많이 나오기를 원하고 바라고 있습니다. 기도하고 있습니다. 이 일을 위해서 같이 기도해 주셨으면 감사하겠습니다. 다음 슬라이드 보시면요. 집시랑 로마, 막 저희가 그 상상하는 그분들 있지 않습니까? 약간 꺼무잡잡하시고, 그다음에 가장 많이 하는 게 그 병주로 다니시는 거거든요. 뭐 이렇게 피티병 죽고 유리병 죽고, 이제 이 사역은 뭘 해도 이렇게 좀 답이 안 나오는 사역이거든요. 그러니까 계속 욕을 하시니까요. 요구하고 아이를 더 돈 달라 그러고. 뭐 해도 뭐 결과가 없고 뭐 아무리 가르쳐도 그냥 끝내버리고 이러니까 참 어렵다. 이 사역은 12년 지금 13년째 하고 있는데 참 어려운 사역임에는 분명합니다. 이게 2년 전이었어요. 한 어린이 지금 보시는 그 사진에 나오는 그 아이 이름이 애쉬라고 하는 여자 아이인데, 어느 날인가 이 로마 집시 사역을 하는 선교사들이 모인 곳에 미팅을 하고 있었어요. 미팅을 하고 있는데 이 애쉬란 여자애가 이제 노크라고 이제 들어오게 된 거죠. 그러면 이제 살짝 긴장이 되거든요. 왜냐하면 와야 될 시간이 아니기 때문에 뭔가 더 요구하려고 그러나 뭐 달라고 하는 건가 이렇게 좀 약간 긴장을 하고 있었는데 어떻게 해야 되지? 이럴 때 그 아이가 갑자기 주머니에서
이렇게 사탕을 꺼내드려요. 사탕을요. 사탕을 꺼내서 거기 있는 선교사님들도 한 분 한 분한테 이렇게 하나씩 줬대요. 그래서 이제 그때까지만 해도 긴장을 풀지 않은 거죠. 왜냐하면 이제 이걸 받고 뭐 달라고 할까 이런 거잖아요. 이제 그러고 있었는데 이제 갑자기 이 친구가 이 애쉬라는 그 아이가 여자아이가 얘기했던 게 오늘이 제 생일인데 그러니까 오늘 생일 같이 좀 축하하고 싶어서 왔다. 별거 아닌 것 같죠. 근데 이분들한테는 이게 기적인 거예요. 아무리 해도 안 되거든요. 그러니까 너무나 낭망되고 에너지는 다 빠지고 정말 포기하고 싶을 때가 너무나 많거든요. 해도 안 되니까. 근데 하나님께서 계속해서 이 사역을 원하신 걸 너무나 잘 알고 있고 그때마다 하나님께서 이렇게 하나씩이요. 너무 조그만 거죠. 사탕 하나. 이 사탕 하나지만 그들에게는 뭐가 되냐면 너무 큰 위로가 되는 거예요. 아, 이거 멈추면 안 되겠다. 그러니까 하나님께서 이 한 명이 이 조그만 거라도 변화시키는 걸 보면서 아, 이 사역이 정말 귀중한 사역이구나. 이걸로 인해서 이 사역으로 인해서 이 아이들이 바뀌고 또 이 아이들을 통해서 정말 그 가정이 바뀌는 놀라운 일들이 일어나는 것. 그것이 저희가 보기 원하는 것입니다. 저희가 하는 것이 뭐가 있냐면 이제 그 슈박스 주고 이러면서 이제 학교를 한 20일 뭐 이렇게 적정 기간을 넘기면 제가 뭐 박스도 주고 이런 식으로 해가지고 교육이 좀 끊기지 않게 좀 제가 계속해서 노력하고 있습니다. 5분 남았습니다. 그러면 다음 슬라이드를 보여주시고 마지막 걸로 갈까요? 예, 한 번만 눌러주세요. 네, 선교사로서 가장 그 값진 게 뭘까라고 했을 때 선교사로서 가장 그 하이라이트가 뭘까라고 이야기한다면 아마 사람을 남기는 일인 것 같습니다. 예, 지금 보는 그 사람이 만디라는 전도사인데요. 저 친구가 고등학교 2학년 때 복음을 듣고 교회를 나오게 됐지만 이제 정말 막 아시잖아요. 고등학교 2학년 때 누가 이렇게 열심히 믿겠어요. 도망 다니고 잡으러 다니고 뭐 이렇게 안 듣고 막 이러고 이제 어느 날 문신을 하고 한 거예요. 별 3개를요. 그래서 네가 무슨 삼성이냐 이렇게 하고 막 이런 거예요. 그래서 네가 왜 그러냐, 가지 말아라. 그때 놔둬요. 막 이렇게 살았던 친구인데 대학을 가고 대학원을 가고 이제 그 당시에 딱 진로를 좀 결정할 때 갑자기 이 친구가 저 사역하고 싶어요 그런 거예요. 그래서 오케이. 사역을 하고 싶다고 목사가 되고 싶니? 그랬더니 그건 또 아니래요. 그럼 뭐 하려고? 그랬더니 지금 되게 시골에 있었거든요. 이 시골에서 교회에서 저는 일을 하면서 교회 섬기고 싶어요. 그러는 거예요. 그래? 근데 일자리를 구하기가 쉽지 않거든요. 그럼 네가 어떤 일자리를 구할 수 있을까? 그때 정말 기적과 같이 이제 학교에 치게 된 거예요. 선생으로. 근데 이게 되게 쉽지 않은 거거든요. 막 돈 줘야 되고요. 막 한국 돈은 3천만 원 정도 줘야 뭐 4천만 원 정도 줘야 이제 막 주는데 이 친구는 진짜 기도하면서 그냥 됐어요. 그러니까 하나님이 이렇게 이루어 가시는 거예요. 그 땅에 있게 하고 그다음에 교회를 세웠고요. 지금 한 교회를 더 섬기고 있는데 이게 사람이 세워지고 그다음에 이 친구가 이제 고등학교 애들을 이제 드디어 제자훈련 시키기 시작했죠. 저한테 와가지고 애들이 말을 안 듣는다 그래서 제가 너의 고이 때를 생각해봐라. 그래서 넌 더했다 이러면 이제 아무 말도 못하고 이랬던 기억이. 그래서 이게 선교사가 한 명이 쓰고 또 다른 한 명이 쓰겠죠. 제자가 제자를 키우고 그 제자가 그 제자를 키우는 일. 이게 저희가 원하는 일이잖아요. 선교지에서. 그러니까 저희는 떠날 준비를 하고 이런 걸 보면서 하나님이 살아계시구나. 하나님이 일을 하시는구나. 뭐 사람이 어떻게 이런 일을 다 감당할 수 있겠습니까? 3분 남았습니다. 이제 진짜 짧네요, 목사님. 마지막 그 말씀의 마지막 16장이 제가 오늘 그 아우를 그 장이었는데요. 그 마지막에 보시면 이런 장면이 있습니다. 뭐가 있냐면 바울과 실라가 그 감옥에 들어가고요. 근데 감옥에 들어가서 이제 거기서 했던 일이 뭡니까? 이제 찬양과 기도를 했잖아요. 놀라운 일이 생겼죠. 어떻게 됐습니까? 감옥이 막 지진으로 해서 막 널어지고 막 쇠살 풀리고 막 이랬잖아요. 이러면서 놀라운 기적을 봤어요. 근데 사람들은 뭐냐면 저도 그렇고 이런 놀라운 일이 생기거나 아니면 반대로 어떤 고난들이 저희한테 왔을 때에 저희는 계속 그곳에 머무를 때가 많죠. 그렇죠? 하나님이 축복을 했어요. 와, 축복을 받았다. 감사하다. 고난이 왔어요. 하나님 왜 이런 일을 저에게 행하십니까? 왜 다른 사람이 아니라 왜 나의 인생에, 왜 저의 인생에 이런 고난을 주십니까? 가족이 아프거나 아니 뭔가가 잘 안 풀리는 것, 왜 이런 일을 행하시는 거예요? 허락하세요 라고 이야기하죠. 근데 이게 여기서 끝나버리면
답이 안 나와요. 그러니까 왜 이렇게 허락하시는지, 왜 축복을 허락하시는지, 아니면 반대로 왜 고난을 허락하시는지 답이 안 나오죠. 그러나 이 성경에서 그 다음을 보면 그 답이 명확하게 나와 있죠. 바울과 실라가 떠나지 않죠. 전 아직도 이해가 안 가는데 나와서 간증 집회하고 다니면 되잖아요. 와, 내가 갔더니 이런 일이 생기더라. 와, 놀랍지 않냐. 이럴 것 같은데 그 다음을 보면 어떤 일이 일어나면 누가 오죠? 그들에게요? 간수가 오죠. 감옥을 지킨 사람이 와서 뭐라 그럽니까? 어떻게 하면 저와 저의 가족이 구원을 얻을 수 있습니까? 라고 이야기하고 있습니다. 그러면 하나님께서 보실 때의 초점은 지금 내가 너한테 축복을 주거나 내가 너한테 고난을 주는 것, 이게 중요한 게 아니라 마지막에 하나님의 초점, 예수 그리스도의 초점 무엇이냐면 언제나 어떻게 하면 이 한 영혼, 오늘 목사님께서 말씀하신 것처럼 어떻게 하면 이 한 영혼을 살리기 위해서 내 모든 걸 사용하시지? 이게 되는 거죠. 하나님 축복을 주셨어요. 기적이 일어났어요. 와, 감사하다로 끝나는 게 아니라 하나님 이 축복을 왜 허락하셨죠? 어떤 영혼을 구하기 원하시죠? 아니면 반대로 하나님의 고난을 허락하셨다면 하나님 왜 이런 고난을 내 인생에 허락하셨습니까? 이 고난을 통해서 한 영혼이 돌아가게 하기 위해서, 이런 거죠. 저희 아내도 이제 수술을 좀 했어요. 몇 번을 하고 이제 아기를 못 낳는 수술까지 했는데 적출을 해가지고요. 근데 그때 저희가 되게 많이 기도했었거든요. 하나님 왜 아기를 하나 더 주시면 좋은데 안 주시니까 이제 수술까지 하게 되고, 그 왜 이렇게 된 거죠? 저희가 하나님이 안 했나요? 선교사로 살고 있는데 왜 하나님 이런 일을 허락하시죠? 아마 저희가 거기에 계속 있었다면 아마 그렇게 있었을 것 같아요. 근데 그 다음에 어떤 일이 벌어지냐면 그러니까 그런 아픔이 있는 사람들이 아내한테 가기 시작하는 거예요. 아니면 아기를 못 낳거나. 저희가 생각하지 못했던 일들인 거죠. 그걸 보면서 하나님께서는 이런 고난을 통해서도 한 영혼을 구원하기 원하시는구나. 그러니까 마지막 우리의 인생에, 우리 사역에, 아니면 우리의 인생의 사역에 마지막 초점이 무엇이 되어야 하냐면 바로 영혼을 구원하는 거에 되어야 되는 거예요. 안 그러면 내가 가지고 있는 고난, 아니면 어쩌면 내가 가지고 있는 축복, 거기에 그냥 머무르게 되죠. 하나님, 그럼 거기가 조사원이죠. 근데 한 가지 더, 그러나 하나님의 초점은 어디 있냐면, 그래, 너를 통해서 내가 어떻게 하면 네 옆에 있는 한 영혼, 너의 가족이 예수 그리스도를 믿지 않는다면, 너의 사업에 있는 동료들이 예수 그리스도를 믿지 않는다면 내가 그 영혼 구하려고 너한테 이렇게 행하는 거라고. 저희가 그것을 이해하지 않으면 우리의 인생 전반에 거친 이 모든 것들을 이해하기가 참 어렵다라는 것입니다. 이게 선교죠. 이게 전도죠. 그래서 마지막에 하나님의 초점이 어디 있냐면 바로 한 영혼, 여기에 있는 것이죠. 내가 어떻게 살고 하나님 이런 일을 행하신 이유, 바로 내 옆에 있는 한 영혼 위해서. 이것을 이해하시면 왜 내 인생에 이런 일들이 일어나는지 조금은 해석이 되죠. 하나님 왜 이렇게 행하셨나요? 이런 삶 또 품게 하시고 또 주님의 품으로 돌아오게 하시기 위해서군요. 이렇게 저희가 가면 이게 바로 하나님이 원하시는 거잖아요. 선교 되게 중요합니다. 그렇죠? 전도도 되게 중요하거든요. 내 옆에 있는 사람 보는 것도 너무나 중요한 일이거든요. 못 나오신다면 딴 것 없이 주님, 제가 제 옆에 있는 한 영혼 제가 구원하겠습니다. 기도하시고 물질 있으면 사주시고 와라, 좀 교회 와라, 내가 이 한 영혼 구원하겠습니다 주님. 이런 마음들을 우리 사랑하는 베들교회 성도님들이 한 분 한 분이 품고 계신다면 하나님이 얼마나 기뻐하시겠어요. 그렇죠? 그런 마음들 되시면 좋겠습니다. 하나님의 초점이 어디 있습니까? 바로 한 영혼, 여러분 곁에, 또한 알바니아에 있는 한 영혼 구원하기 위해서 알바니아도 위해 기도해 주시고, 또한 베들교회를 통해서 또 하나님께서 이루실 놀라운 일들을 위해서도 기도해 주시면 감사하겠습니다. 기도하시겠습니다.